Satu hembusan nafas yang ibumu keluarkan di saat melahirkanmu tidak bisa diganti dengan dunia seisi. Kadang kita ini ada mangkel sama ibu, ya hilang semua itu birrul walidainnya gitu. Melihat wajahnya ibu daripada melihat Hajar Aswad, lebih afdal melihat wajahnya ibu. Mencium tangannya ibu kita daripada mencium Hajar Aswad, lebih afdal mencium tangannya ibu kita. Doanya ibu kita lebih afdal daripada doanya 100 wali. Kalau kita ketemu wali satu aja masih mikir-mikir ini yang wali yang mana, ibu kita itu doanya lebih manjur daripada 100 wali. Sakit hatinya ibu kita kepada kita lebih bahaya daripada laknatnya malaikat. Makanya hati-hati kepada orang tua ini. Hati-hati. Kita yang sudah nikah, cinta sama istri kita harus, sayang sama istri kita wajib. Tapi jangan setelah nikah menjadikan ibu kita nomor sekian daripada istri kita. Itu yang bikin kita kualat. Itu yang bikin kita hidupnya nggak bakal maju. Capek nyari duit seperti apapun nggak bakal jadi orang kaya. Santai nyari duitnya, tapi menjadikan ibunya seperti raja, rezekinya pun akan dijadikan seperti rezekinya para raja. يا واسع الجود جودك الخير خيرك عندك فوق الذي رفع عبدك فدرك برحمتك في الحال يا آل باسر منا لا تدق دعانا وآبنا وأبوانا وكلنا رزقنا يا موجد الخلق ترى وموسع الكل برا اسألك اسبل سترا على القباء والأفضال يا عالم سر منا لا تدق ستر عنا وعابنا وفؤنا وكلنا خزقنا يا من يرى سر قلبي حسبي تلاعك حسبي فمحو بعفوك ذنبي واصلح قصودي والأعمال يا عالم سر منا لا تدق صدرنا وعافنا وابعنا وكلنا حزقنا ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي صدقا وأقصى مرادي رضاك الدائم الخير يا لما سر منا لا تدق صدرنا بنا وابعنا وكلنا رزقنا يا ربي يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخب فيك ظني يا مالك الملك يا والي يا عالم سر منا لا تدق صدرنا وآبنا وابوانا وكلنا خزقنا أشكو إليك وأبكي من شوم ظلمي وإبكي وسوء فعلي وتركي وشهوة القل والقال يا عالم سر منا لا تدق صدرنا وآبنا وابوانا وكلنا خزقنا وحب دنيا ذميمة من كل خير نكيمة فيها البلايا مقيمة وحشمها أفت وشغال يا عالم سر منا لا
السبيل سويا أضحت تروج لي وقص الجاه والمال يا عالم السر منا لا تدق زدرانا وأبنا وأبؤنا وكلنا خزقنا يا ربي قد غلبتني وبالأمان سبتني وفي الحظوظ كبتني وقيدتني بالأقبال يا عالم السر منا لا تدق زدرانا وعابنا وأبؤنا وكلنا خزقنا قد استعنتك ربي على مداوة قلبي وحال عبدة قربي فانظر إلى الغم ينجل يا عالم سر منا لا تدق زدرانا وأبنا وأبؤنا وكلنا خزقنا قد استعنتك ربي على مداوة قلبي وحال عبدة قربي فانظر إلى الغم ينجل يا عالم سر منا لا تدق زدرانا وأبنا وأبؤنا وكلنا خزقنا قد استعنتك ربي على مداوة قلبي وحال عبدة قربي فانظر إلى الغم ينجل عالم سر منا لا تدق زدرانا وأبنا وأبؤنا وكلنا خزقنا يا ربي يا خير كافي وحلل علينا الأوابي فليس شيء ثم خافي عليك توصيل وجمال يا عالم السر منا لا تدق زدرانا وأبنا وأبؤنا وكلنا خزقنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا ربي عبدك ببابك لا إله إلا الله جاء لي معك بك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين نسألك وليقيم العدل بين سقيم على غدك القويم ولا نطيع العين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا مجيب سميع القريب ضاق الواسع رحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ضررت وسيلوا لنا أنا وددني المنى منا
وكل لنا نعطاه في كل حين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين سلك بجاه الجدود وليقيم الحدود فينا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يزيل للمنكرات يقيم للصلوات يأمر بالصالحات ويحب للصالحين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يزيح كل الحرام يقهر كل طغام يعدل بين الأنام ويؤمن الخائفين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين رب اسقنا غيث عام نافع مبارك وام يدوم في كل عام على ممر سنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين رب حين شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه رسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سؤال رب استجب لي امين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين فرج على المسلمين اعطاك ربي جزيل وكل فعل جميل وبك املنا طويل فجد على الطامعين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربي ضاق الغناك من فعل ما لا يطاق فمن بفاك الغلاك لمن بذنب رين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لكل ذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذين يا أرحم الراحمين الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واختم بأحسن ختام إذا جاء الإصرار وحان حين الحمام
وزاد رشح الجبين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. ثم صلاة وسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. مشايخ الحضرة عسى لنا نذرا في جاه أهل الله يمحو ذنوب الله. مشايخ القدرة عسى لنا ندرا الله بجاه أهل الله يمحو ذنوب الله. نبدي بحمد الله ونستمد بالله بجاه أهل الله نهز بحول الله بفضله الشميل يصلح لنا العاجل في الحال والآجل والقول فضل الله. وبعد جاء النظم من الشريف ضخم عن الجمال الفخم حبيبنا في الله بن طالب المقدار المخبت الصبار مطهر الأسرار سليل أهل الله القادة القدوة السادة الصبوة ذي ما لهم سهوى إلا لذكر الله مثل الإمام الفخر آني رفيع القال كالشمس لا كالبدر يدي لخلق الله. أبو بكر بن سليم هو حنف للظالم الفجر الغشيم يهلك بأمر الله وينجي الغريق إن كان به وثيق يلحقه بالسبيق هذا بفضل الله. لما قرأه العام فحشد من ناس وقال لعل الساد يأتي والعمد ذا الجني كثير عصياني كثير طغياني كم خالف أمر الله عسى بحق القوم نلحق بهم في اليوم وما جرى من لوم يغفر بجاه الله لأنه حائر وقلبه طائر ولا له ناصير إلا عباد الله. يا سادتي غارة في الحال بالدارة ما في الكبد مراه. الله 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 قوموا معي قومه وقضوا الذي رماه كل متى نومه يجي بعون الله كفى كفى ما بي داء لأصوابي في الحال يا حبابي فإنكم بالله
نصره بالسيف والقدرة وكلما نقرأ حوش لله هيا بكم هيا للدين والدنيا هيا بكم هيا هيا بنصر الله يقدم جبرائيل أيضا وميكائيل فإنه قد قيل في الوقت جار الله والمصطفى طاهر والمرتضى النصير وابنه والبكير والكل حزب الله حسبي بهم حسبي اللهم صفوة الرب في الفضل والقرب والكل شيء لله وصل وسلم دوب على النبي المحبوب يحصل المطلوب أجمع بفضل الله ما شيخ القدرة أسألنا بجاه أهل الله يمحو ذنوب الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بغزل الغازمة يا الله بها يا الله بها يا الله بغزل الغازمة يا الله بها يا الله بها يا الله بغزل الغازمة يا الله بغزل الغازمة يا أهل القول السالمة وأهل القلوب العالمة يا أهل القول السالمة وأهل القلوب العالمة قوموا بهم عازمة وبصدق النية جازمة بصدق نية جازمة فهي إليها المنتهى قد كان أرباب النهى فهي إليها المنتهى قد قال أرباب النهى يا الله بها يا الله بها دعوى أجيبه دامه دعوى أجيبه دامه يا ربنا يا ربنا الطف بنا واغفر لنا يا ربنا يا ربنا الطف بنا واغفر لنا واختم بخير عندنا إبان يوم قامه إيمان يوم ضامة فالموت آت عن قريب كل له منه نصيب فالموت آت عن قريب كل له منه نصيب من كان دان أو نصيب فهو مصيبة عامة فهو مصيبة آمة ثم إذا مت أدوك وغسلوك وكفنوك ثم إذا مت أدوك وغسلوك وكفنوك وشايعوك والحدوك وسير تجيب حامة وسير تجيب غامة يا رب كل يا معين إذا رشى عظم الجبين يا رب كل يا معين إذا رشى عظم الجبين أختم إلهي باليقين من
وإنما هي للممار فابكر وأعن من نظر ولا تكن كالسائمة ولا تكن كسائمة يا رب ما معنى أمل وكسبنا كل زلل يا رب ما معنى أمل وكسبنا كل زلل لكن لنا بك أمل تحيي العظام راما تحيي العظام راما قد حان حين الانتقال والعمر ولا في ضلال قد حان حين الانتقال والعمر ولا في ضلال لكن أرجو ذا الجلال بجاه والد فاطمة بجاه والد فاطمة بجاه والد فاطمة أمر بغزن الخاتمة بجاه والد فاطمة أمن بحسن الخاتمة بجاه والد فاطمة أمن بحسن الخاتمة أمن بحسن الخاتمة الله بها يا الله بها يا الله بغزن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بغزن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بحسن الخاتمة Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Bacaan kitab Syarhul Ainiyah sampai pada syarah daripada qaulul Imam Al-Haddad rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Tilkal a'immatu wa du'a'u ilal huda, tilkal a'immatu wa du'atu ilal huda wal haqqi min ahlil maqamir rabi'i. Ilan qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Tilka ismu isyaratin ilal madhkurin al-arba'ah khususan. Tilka isim isyarah, isim untuk memberikan isyarah, maksudnya isyarat kepada ilal madhkurin al-arba'ati khususan, kepada yang telah disebutkan yang empat terutama, yaitu dari Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Yang empat orang itu khususon terutama, wal madin min awalin min dzikrihim, dan yang telah lalu dari yang pertama dari yang telah disebutkan, karena dari sebelum Imam Malik kita juga telah membahas sejarah-sejarah para ulama, kita juga telah membahas sejarah-sejarah orang-orang soleh, sejarah-sejarah aulia Allah Ta'ala. Nah, yang sebelum empat imam tadi dan empat imam tersebut, fa innahum kulluhum a'immatun fiddin, maka sesungguhnya mereka semuanya a'immatun fiddin, pemimpin-pemimpin dalam agama. Du'atun ilal huda wal haqqi, mereka adalah orang-orang yang mengajak kepada hidayah dan mengajak kepada kebenaran. Baik dari mulai Al-Imam Ali Zainal Abidin, cicit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya sampai imam empat madhab, semuanya adalah pemimpin dalam agama, dan mereka semuanya mengajak kita kepada kebenaran, mengajak kita kepada hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semakin dekat dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan semakin dekat dengan kebenaran. Qala al-Ustadz al-Kushairi fi risalatih, berkata al-Ustadz al-Kushairi, Imam Kushairi fi risalatih, dalam kitab risalahnya, sami'tu Muhammad bin Husain yaqul, aku mendengar Muhammad bin Husain mengatakan,
Sami'tu Muhammad bin Abdullah Ar-Razi yaqul. Aku mendengar Muhammad bin Abdullah Ar-Razi yaqul. Dia mengatakan, Sami'tu Bilal Al-Khawwas yaqul. Aku mendengar Bilal Al-Khawwas mengatakan, Kuntu fi tihi Bani Israil. Aku pernah berada di salah satu perkampungan Bani Israil. Jadi Bilal Al-Khawwas ini mengatakan, aku pernah berada di perkampungan Bani Israil. Fa'idha rajulun yumashini. Tiba-tiba ada seseorang yang berjalan menujuku. Fata'ajabtu minhu. Maka aku pun heran kepada orang tersebut. Thumma inni ulhimtu annahul khidru. Kemudian aku diberi ilham bahwa yang datang itu adalah Khidir alaihissalam. Fakultu, maka aku mengatakan, kata Bilal Al-Khawwas. Fakultu lahu, maka aku mengatakan kepadanya, bihaqqil haqqi man anta. Dengan kebesaran zatiyahnya Allah, siapa engkau? Faqal aku kal Khidir. Orang tadi mengatakan aku adalah saudaramu Khidir. Khidir sampai sekarang masih hidup. Khidir ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan bukan nabi, orang soleh. Dan diriwayatkan Khidir, Nabi Khidir itu nanti meninggalnya di tangannya Dajjal. Ada riwayat yang mengatakan seperti itu. Jadi Dajjal itu di antara cara dakwah sesatnya, Dajjal akan memanggil seseorang yang masih hidup. Kemudian orang tadi dibelah oleh Dajjal sampai tubuhnya terbelah menjadi dua. Kemudian Dajjal lewat, berjalan di tengah-tengah tubuh yang telah terbelah menjadi dua tadi. Tubuh tadi menyatu kembali dan hidup lagi. Itu diantara dakwah sesatnya Dajjal. Hidup lagi dan ngobrol seperti biasa. Kemudian Dajjal mengatakan kepada orang yang menyaksikannya, lihat, aku bisa seperti ini. Apakah kalian tidak iman kepadaku? Apakah kalian tidak ingin menjadi pengikutku? Saat itu pun hampir semua yang menyaksikannya menjadi pengikut Dajjal. Mudah-mudahan kita selamat dari fitnah Dajjal. Sampai tibalah Dajjal ketemu dengan Khidir. Sayyidina Khidir mengatakan, wahai Dajjal, kalau memang kamu mampu seperti itu kepada semua orang, coba sekarang belah diriku. Akhirnya dibelah jasadnya, dibelahlah Sayyidina Khidir, dan ketika jasadnya terbelah menjadi dua, Dajjal lewat di tengahnya, tidak utuh lagi, tidak menyatu lagi, apalagi hidup lagi. Di situ orang mulai berubah lagi keimanannya kepada Dajjal, kepercayaannya kepada Dajjal berubah lagi. Loh, kok giliran ini gak bisa? Itu ada riwayat seperti itu. Intinya masih hidup sampai sekarang. Intinya masih hidup dan orang-orang pilihan itu bisa menemuinya. Mudah-mudahan kita termasuk yang menemuinya. Mungkin kita pernah bertemu dengan Khidir, cuman kita nggak tahu kalau itu Nabi Khidir. Diceritakan ada seseorang, ini cerita Nabi Khidir sebelum melanjutkan pembahasan ini. Ada seseorang datang kepada Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi di Mekah. Orang tadi mengatakan, ya Habib, saya ingin berjumpa dengan Khidir alaihissalam. Kata Habib Muhammad, kamu datanglah di waktu zuhur ke Masjidil Haram. Nanti kamu akan ketemu Khidir. Datang orang, kalau nggak salah pakaiannya compang-camping. Ditentukan jamnya, jam sekian, waktu duha kalau nggak salah. Datanglah kamu besok pagi waktu duha ke Masjidil Haram. Nanti kamu akan ketemu Nabi Khidir jam sekian, dia masuk ke Sayyidina Khidir jam sekian, dia masuk ke Masjidil Haram. Di jam yang dia tentukan, orang ini nggak ngelihat siapa-siapa kecuali orang yang bajunya sangat compang-camping, mondar-mandir. Sampai zuhur nggak ketemu. Datang lagi ke tempatnya Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ya Habib, saya belum ketemu Nabi Khidir. Kata Habib Muhammad, sudah. Belum, sudah. Kamu lihat orang compang-camping mondar-mandir di depanmu, itu Khidir alaihissalam. Akhirnya orang tadi nyesel luar biasa. Kata orang tadi, ya sudah ya Habib, tolong pertemukan saya lagi dengan Khidir. Ya sudah, nanti kamu asar ke sumur Zam-Zam. Nanti kamu akan ketemu Nabi Khidir. Asar di sumur Zam-Zam gak ketemu orang compang-camping, ketemunya orang pakai jas, dasi, sepatu, bawa koper, mondar-mandir. Kata orang tadi, mana yang compang-camping? Kok sekarang yang datang setil? Berarti bukan Khidir, soalnya tadi compang-camping. Sampai maghrib gak ketemu, kecuali orang tadi. Setelah itu sepi, gak ada orang lagi.
Datang lagi ke Habib Muhammad, ya Habib, belum ketemu Nabi Khidir. Sudah, tadi yang pakai dasi siapa? Itu Khidir alaihissalam. Ya sudah, sekarang mau ketemu lagi, udah nggak bisa, cari sendiri. Intinya husnudzon kan berarti. Kalau kita husnudzon sama semua orang, insya Allah kita akan ketemu Nabi Khidir. Gimana caranya? Orang yang kita temui, wajahnya kita kenal nggak kenal, kita anggap itu Khidir. Jadi sekarang kita samping kita ini Khidir. Insya Allah. Tapi nanti di terusan cerita ini kita akan diajarkan bagaimana kita bisa bertemu dengan Nabi Khidir. Pernah suatu ketika katanya Al-Habib Salim Asy-Syatiri itu pernah mengatakan kepada santri-santri Rubat, kalau pengen ketemu Nabi Khidir, besok orang yang pertama keluar dari Masjid Jami Pak Alawi Kota Tarim itu adalah Nabi Khidir hari Jumat. Setelah sholat Jumat, yang pertama keluar dari Masjid Jami Pak Alawi itu Nabi Khidir. Akhirnya santri-santri Rubat melihat semua. Ternyata yang pertama keluar Habib Abdullah Syahab itu Tarim. Kata santri-santri, Habib Abdullah Syahab. Habib Salim senyum-senyum. Setelah sekian saat santri-santri baru sadar, jangan-jangan tadi itu Nabi Khidir, cuma menjelma seperti Habib Abdullah Syahab Ainut Tarim. Itu Nabi Khidir. Dan orang-orang bersih yang bisa berjumpa dengan Nabi Khidir. Dulu Al-Habib Abu Bakar As-Segaf itu punya satu santri khusus. Santri ini lupa namanya, cuman bangsanya Al-Habsyi kalau tidak salah. Suatu ketika Habib ini Al-Habsyi ini ngomong sama Habib Bakar, ya Habib, saya pengen ketemu Nabi Khidir. Kata Habib Bakar, ya besok ke sini. Nanti orang yang datang menemuiku dan aku ngasih tanda kepada kamu itu berarti Sayyidina Khidir. Besok paginya Habib ini datang ke tempatnya Habib Bakar. Tamu datang pulang tempatnya Habib Bakar, sampai datang orang yang bentuknya seperti Cina singke asli. Jadi ngomongnya aja masih pelok. Datang menemui Habib Bakar. Habib Bakar ngasih tanda sama orang ini. Tapi Habib yang Al-Habsyi ini diem, nggak jadi nemuin Nabi Khidir. Habib Bakar ngasih tanda lagi, ini Nabi Khidir. Habib yang Al-Habsyi ini tadi diem, nggak ada respon. Sampai akhirnya singke tadi pulang, Habib Bakar ngomong sama muridnya ini yang Al-Habsyi ini. Katanya pengen ketemu Nabi Khidir. Tadi aku sudah kasih tanda itu Nabi Khidir, kenapa nggak kamu temui? Kata Habib ini, iya saya tahu Nabi Khidir. Setelah saya pikir-pikir, Nabi Khidirnya aja datang ke engkau, ngapain saya nyari Khidir? Cukup ketemu engkau aja ya Habib. Itu perjumpaan aulia dengan Nabi Khidir. Nah ini Muhammad Bilal Al-Khawas bertemu dengan Nabi Khidir. Fakultu lahu uridu an as'alak. Kemudian aku mengatakan kepada Khidir, kata Bilal Al-Khawas, uridu an as'alak, aku ingin bertanya kepadamu. Faqal sal, Nabi Khidir mengatakan, ayo tanya silahkan. Fakultu ma taqulu fi Syafi'i, maka aku pun mengatakan apa yang kamu katakan dalam diri Imam Syafi'i. Maksudnya bagaimana pendapatmu tentang Imam Syafi'i? Faqal huwa minal autad. Nabi Khidir mengatakan Imam Syafi'i adalah wali autad. Jadi wali itu ada kelompoknya, ada pangkatnya. Pertama Qutbil Aktob, presidennya para wali. Kemudian Aktob, kemudian autad, kemudian Abdal, kemudian Nukoba dan macam-macam. Jumlahnya dari mulai Nabi Muhammad sampai hari kiamat jumlahnya sama. Qutbil Aktobnya sama, Aktobnya sama, Autadnya sama, Abdalnya sama. Jadi jangan kita mengatakan wali sekarang sedikit. Enggak, wali tetap jumlahnya sama, hanya saja mereka semakin menutup diri agar tidak menjadi fitnah. Dan ada sebuah riwayat, kalau berkumpul 40 orang Islam, pasti salah satunya ada wali Allah Subhanahu wa taala. Ini ada 40 enggak? Belum ya? Ada. Ada yang wali ini. Kalau 40, salah satunya pasti ada yang wali. Kalau belum 40, ya belum tentu. Tapi jangan kita suzon enggak ada wali di sini. Kita harus husnudzon, semua yang di dekat kita itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala.
Nah, Imam Syafi'i itu minal autad, dari wali autad. Fakultu ma taqulu fi Malik bin Anas. Kemudian aku bertanya lagi kepada Khidir, apa pendapatmu wahai Khidir tentang Imam Malik bin Anas? Faqal huwa imamul ummah. Nabi Khidir mengatakan, Sayyidina Khidir mengatakan Imam Malik bin Anas adalah pemimpin umat. Karena Imam Syafi'i sendiri adalah murid dari Imam Malik bin Anas. Fakultu ma taqulu fi Ahmad bin Hanbal. Apa pendapatmu tentang Imam Ahmad bin Hanbal? Faqal rajulun siddiqun. Imam Ahmad bin Hanbal adalah seorang yang siddiq, benar-benar dalam keimanan dan kecintaan kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakultu ma taqulu fi Bishr bin al-Harith. Kemudian aku bertanya lagi, apa pendapatmu tentang Bishr bin al-Harith? Faqal lam yukhlaq ba'dahu mithluh. Tidak akan tercipta lagi setelah Bishr al-Harith orang yang seperti Bishr al-Harith. Seperti Bishr bin al-Harith enggak ada lagi. Menurut Nabi, menurut Sayyidina Khidir alaihissalam. Nah, ini yang terakhir. Fakultu, maka aku pun mengatakan bi ayyi wasilatin ra'aituk. Dengan perantara apa aku bisa melihatmu. Nah, ini bisa kita amalkan dan mudah-mudahan kita mampu. Tapi dengan wasilah apa aku bisa melihatmu? Faqal bibirrika li ummik, karena baktimu kepada ibumu. Bakti kepada ibu yang akan menjadikan seseorang itu bisa berjumpa dengan Nabi Khidir. Nah, bakti dengan ibu itu seperti apa? Ya seperti Uwais Al-Qarni. Itu namanya bakti dengan ibu. Dikatakan pernah ada seseorang menggendong ibunya untuk tawaf di Ka'bah, kemudian sa'i. Pokoknya semua amalan yang ada di dalam haji itu ibunya digendong. Kemudian orang tadi berjumpa dengan sahabat Umar bin Khattab. Orang tadi mengatakan, wahai Umar, ini ibuku yang aku gendong. Menurutmu aku ini sudah bakti belum kepada ibuku? Kata sahabat Umar, seandainya dunia seisinya ini kamu berikan kepada ibumu, kamu belum bisa mengatakan kamu bakti kepada ibumu. Sebab satu hembusan nafas yang ibumu keluarkan di saat melahirkanmu tidak bisa diganti dengan dunia seisinya. Kadang kita ini ada mangkel sama ibu, ya hilang semua itu birrul walidainnya gitu. Melihat wajahnya ibu daripada melihat Hajar Aswad, lebih afdal melihat wajahnya ibu. Mencium tangannya ibu kita daripada mencium Hajar Aswad, lebih afdal mencium tangannya ibu kita. Doanya ibu kita lebih afdal daripada doanya 100 wali. Kalau kita ketemu wali satu aja masih mikir-mikir ini yang wali yang mana? Ibu kita itu doanya lebih manjur daripada 100 wali. Sakit hatinya ibu kita kepada kita lebih bahaya daripada laknatnya malaikat. Makanya hati-hati kepada orang tua ini. Hati-hati. Kita yang sudah nikah, cinta sama istri kita harus, sayang sama istri kita wajib. Tapi jangan setelah nikah menjadikan ibu kita nomor sekian daripada istri kita. Itu yang bikin kita kualat. Itu yang bikin kita hidupnya nggak bakal maju. Capek nyari duit seperti apapun, nggak bakal jadi orang kaya. Santai nyari duitnya, tapi menjadikan ibunya seperti raja, rezekinya pun akan dijadikan seperti rezekinya para raja. Jadi kita nggak usah susah-susah nyari duit aslinya. Jadikan ibu kita seperti raja. Maka Allah pun akan memberikan kemuliaan kepada kita dunia akhirat. Nggak ada ceritanya orang durhaka terus sukses, nggak ada ceritanya. Oh, itu kok sekarang sukses? Iya, setelah kemarin ribut sama ibunya terus sekarang sukses. Dan nggak ada ceritanya orang baik sama orang tuanya hidupnya sengsara, nggak ada ceritanya. Nggak ada ceritanya. Apalagi dalam masalah ekonomi, jangan hitung-hitungan sama orang tua. Jangan hitung-hitungan sama orang tua. Ada satu saksi hidup. Saya mau ceritakan, mudah-mudahan beliau ridho. Yang saya lihat itu paman saya sendiri, Syekh Soleh Basalaman. Itu sama orang tua luar biasa. Dan kita bisa saksikan sekarang kan, pengajiannya ribuan yang hadir rutinannya. Dari segi ekonomi nggak ada habis-habisnya seakan-akan uangnya. Luar biasa sama ibunya. Sampai waktu ibunya dirawat di rumah sakit, ayahnya, berarti suami ibunya, Syekh Muhammad itu masih hidup waktu itu, masih sehat. Ibunya dirawat di rumah sakit sekitar 1 bulan. Kata Syekh Soleh, panggil saya waktu itu masih bujang.
bisa nggak jualkan mobil saya? Kemudian saya tanya, buat apa? Buat biaya ibu ini di rumah sakit. Dalam hati saya kan masih ada suaminya, kenapa nggak minta? Akhirnya dijual mobilnya, waktu itu Panther. Terus mau dijual nggak jadi, pikir-pikir lagi, ini nanti kalau dijual keluar pengajiannya pakai apa? Akhirnya beliau mengatakan, saya punya celengan, mau saya buka celengan saya, coba ada berapa? Dibuka celengan, tentunya celengan. Dibuka ada 35 juta. Kemudian ditanyakan ke rumah sakit, biayanya 64 juta kalau nggak salah. Ini berarti masih kurang 30. Terus gimana ini yang 30? Akhirnya beliau mengajak Al-Fakirillah, mengajak saya, ayo kita ke Surabaya cari utang buat nambah ini. Kayaknya ke Surabaya kita nyari utang buat nambah ibunya. Sehat. Ternyata setelah keluar dari rumah sakit ada obat dan lain sebagainya yang harus terus-menerus nggak putus, dan perawatan itu ditanggung semua sama beliau. Nggak minta urunan kakak adiknya dipanggil, ayo ini kan kita anaknya 8 bersaudara, ini orang tua kita bareng-bareng kan. Dan nggak minta ke abahnya, nggak minta ke suaminya. Setiap ditanya sama Syekh Muhammad, gimana itu ibu? Sudah beres semua, ringan kok biayanya. Padahal sampai utang-utang. Apa langsung dibalas sama Allah? Enggak. Sampai wafat, kemudian gantian ayahnya yang sakit pun beliau yang merawat biayanya. Nggak minta sama kakak adiknya. Subhanallah, sampai ayahnya meninggal ada beberapa warisan. Beliau lupa sama warisan itu. Al-Fakir yang ngomong, itu warisan dibagi. Oh iya ya, lupa. Dibagi gimana caranya, laki-laki perempuan dapatnya sama. Sedangkan dalam syariat kan laki-laki 2 kali lipatnya perempuan. Enggak sama. Nah terus gimana? Ya yang laki-laki tetap dikasih 2 bagian tetap. Nanti yang perempuan biar saya yang nambahi. Pribadi saya. Jadi bukan minta warisannya, malah ketika bagi warisan tombok ratusan juta. Itu pun nggak kelihatan hasilnya langsung. Setelah sekian lama baru itu diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan gantinya itu langsung nggak berhenti. Nggak langsung nggak. Dan di musim Covid kemarin orang itu pada kesusahan, beliau dapat hadiah Toyota Alphard baru tanpa minta. Dikasih sama salah satu santrinya. Itu ya amalan beliau tentunya banyak. Cuman yang saya lihat itu luar biasa sekali sama orang tuanya dan sama saudara-saudaranya. Sampai sekarang itu adik-adiknya ada yang dikasih mobil, ada yang dikasih rumah, ada yang dikasih uang tanpa putus, ada yang dijamin hidupnya. Gak pernah perhitungan sama sekali sama orang tua dan sama keluarga. Beliau sering berkorban kalau misalkan ada keluarga, oh ini nanti mau seperti ini, oh ini harusnya seperti ini. Ya sudah, diselesaikan biar saya yang keluar duitnya. Yang penting mereka tetap akur dan lain sebagainya. Nah, itu hati-hati sama orang tua, hati-hati sama saudara. Sayang sama istri harus, baik sama mertua juga harus. Tapi saudara itu darah daging kita. Orang tua itu nggak ada mantan orang tua, nggak ada mantan saudara, mantan istri banyak. Itu mesti kita ingat. Kenapa kok kita sampai takut sama istri kita? Dulu aja kita nggak kenal istri kita. Hormat sama istri kita, jaga perasaan istri kita. Itu ajaran Nabi SAW. Nabi sering dimarahi istrinya, Nabi nggak pernah balas. Nabi nggak pernah ikut marah. Tapi kalau orang tua mengatakan A, istri mengatakan B, ya orang tua yang kita ikuti selama pendapat orang tua itu tidak melanggar syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mau nikah pikir-pikir dulu ya, jangan cepat-cepat. Ini resikonya ini. Yang sudah nikah, ya hati-hati, itu tanggung jawab dunia akhirat. Dan kalau kita pengen bahagia, kita ajarkan sama istri kita. Kamu kalau pengen suamimu sukses, kalau kamu pengen suamimu mulia, biarkan suamimu itu bakti sama orang tua. Jangan dihalang-halangi. Jangan dihalang-halangi. Hati. Nah ini Bilal Al-Khawas bisa berjumpa dengan Nabi Khidir karena baktinya dia kepada ibundanya. Bibirrika di ummik, dengan baktimu kepada ibumu. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada Al-Habib Umar bin Hamid. Al-Habib Umar bin Hamid. Al-Hamid apa bin Hamid? Sebab ada bangsa bin Hamid, ada bangsa Al-Hamid. Itu luar biasa sama ibunya. Ibunya itu tinggal serumah sama beliau. Nah, ranjangnya, dipannya ibunya itu kakinya patah satu. Mungkin di sana yang bisa membenarkan kayu seperti itu masih jarang di Yaman. Kalau sekarang di sini kan enak, kita punya kenalan kan gampang. Ini Habib Umar ini, nah ibunya ranjangnya itu kakinya putus satu, kaki ranjangnya, kaki dipannya. Apa yang beliau lakukan? Diganjel pakai kakinya sendiri, dari dengkul ke telapak kaki
Itu buat ganjil. Jadi nggak tidur setiap malam, biar ibunya tidurnya nyaman. Tiap pagi beliau ini memerah susu kambing, ditaruh di mangkok gitu. Anaknya nggak boleh ada yang nyentuh, istrinya nggak boleh nyentuh sebelum ibunya dulu. Setelah ibunya puas baru dibagikan untuk anak dan istrinya. Seperti itu setiap hari. Suatu ketika beliau berangkat haji, apa yang terjadi? Beliau lagi ziarah Rasul, itu penjaga makom Rasul tahu-tahu bangun. Jalan dari soft depan sampai softnya Habib Umar bin Hamid ini. Ternyata penjaga makam dari soft depan itu tanya, makum Umar bin Hamid, apa di antara kalian ada yang namanya Umar bin Hamid? Soft yang pertama bilang tidak ada. Ternyata Habib Umar bin Hamidnya itu soft yang paling belakang. Sampai soft paling belakang mengatakan makum Umar bin Hamid. Akhirnya Habib Umar ini mengatakan, Anda Umar bin Hamid. Diangkat, penjaga makam mengatakan itu kakekmu lagi nunggu di dalam itu, Rasulullah lagi nunggu. Menjaga makam dulu, kakekmu lagi nunggu di situ. Apa yang terjadi setelah Habib Umar bin Hamid sampai ke makam Rasul? Tangannya Rasulullah keluar dan berjabat tangan dengan Habib Umar, dicium sama Habib Umar, kemudian masuk lagi. Mulia seperti itu karena baktinya kepada orang tua. Jadi sama orang tua. Fahumul hudatul hadun al muhtadun wallahu a'lam bishawab. Sirrul Fatihah. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمدلillah rabbil alamin. Kemudian minta hadiah Fatihah kesembuhan untuk saudara kita Al-Akh Uthman dan untuk Al-Akh Tana. Mudah-mudahan Allah mengangkat penyakit mereka berdua dan menggantikannya dengan kesehatan. Ala hadhihi niyyatu wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.